یہ جو کچھ ڈرامہ اس وقت ممبئی میں ہو رہا ہے اٹ از دی بگننگ آف دی اینڈ آف انڈین فیڈریشن. انڈیا کی تباہی کا آغاز انہوں نے خود اپنے ہاتھوں کر دیا ہے. یہ ایک انٹیلیجنس گیم تھا جس کا ایک بہت ہی ناپاک مقصد تھا, بٹ اٹ ہیز گون ٹیریبلی رانگ. جو ان کے مقاصد تھے وہ مقصد یہ حاصل کرنے کی اب کوشش کریں گے. ہم واضح کرتے ہیں آپ کو, پچھلے 4 مہینے سے پورے انڈیا میں سب سے زیادہ خوفناک تحریکیں جاری تھی مائنورٹیز کے خلاف. اس میں سکھوں کو, اس میں کم از کم 2000 کے قریب عیسائیوں کو مارا گیا تھا, چرچز جلائے گئے تھے, اور سب سے جو ایک تشویشناک بات دنیا کے لیے تھی وہ یہ سامنے آئی کہ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل آفیسرز اور ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی سیکیورٹی فورسز کے افراد بجرنگ دل, بی جے پی, شیو سینا اور ہندو ریڈیکل زائنسٹ کی ممبر تنظیموں سے وابستہ نظر آئے. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ پورے انڈیا میں دہشت گردی اسٹیٹ سپانسرڈ تھی, ملٹری انٹیلیجنس سپانسر کر رہی تھی, اور اس میں کئی افراد کو گرفتار کیا گیا انڈین پولیس کی طرف سے. اب انڈین پولیس کے وہ 3 افراد جو انویسٹیگیشنز کر رہے تھے اینٹی ٹیررسٹ فورس کے, وہ مارے گئے. ان کو بہت زیادہ تھریٹس مل رہے تھے انڈین ٹیررسٹ کی طرف سے, بجرنگ دل کی طرف سے, اور اس آپریشن کے شروع ہونے کے 5 منٹ کے اندر اندر ان تینوں ٹاپ آفیسرز کو قتل کر دیا گیا. جی بالکل. اب دیکھیے اس سے 2 فائدے ہوئے. ایک تو ان کو فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی توجہ انڈین فیشسٹ اور ایکسٹریمسٹ سے ہٹ گئی اور ہو گئی پاکستان کی طرف. ٹھیک. اور دوسرا, جو انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ان کی پولیس اور وہ تمام افراد جو ان کی دہشت گردی کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ لنک بھی بالکل ختم کر دیا گیا. اب کوئی پولیس آفیسر انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا ان دہشت گردوں کو کہ جن کا تعلق بجرنگ دل, بی جے پی, شیو سینا, ہندو فیشسٹ کے ساتھ ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا تعلق انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور انڈین آرم فورسز سے ہے. اس وقت خطرہ یہ ہے کہ انڈین نیوکلیئر اثاثے ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے جو اس قدر باولے ہو چکے ہیں کہ اس وقت اپنے آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف ایک جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ یہ آرکسٹریٹڈ ڈرامہ ہے. جی. وہ لیفٹیننٹ کرنل جو دہشت گردی میں پکڑا گیا تھا اس کو بی جے پی نے اپنا الیکشن کینڈیڈیٹ بنا کر پریزنٹ کیا ہے. جی. اور پورے ہندوستان میں اس وقت بجرنگ دل, بی جے پی, شیو سینا خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ تینوں پولیس آفیسر قتل کر دیے گئے. بالکل بالکل. جو دوسرا ڈائمنشن ہے اس کا وہ یہ کہ آپ نوٹ کریں گے کہ 2001 میں جب امریکنز نے افغانستان پر حملہ کیا تھا, جی, اس وقت انڈینز نے بھی ایک ڈرامہ رچا کر اپنی پارلیمنٹ پر حملے کا اپنی فوجوں کو لا کے پاکستان کی سرحد پہ کھڑا کر دیا تھا. کیونکہ انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ جب 1 لاکھ پاکستانی فوجیں مغربی سرحد پہ گئی ہیں تو یہ وقت ہوگا پاکستان کو مشرقی سرحد سے دھمکانے کا اور 2 طرف سے پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے. ایگزیکٹلی اس وقت جب امریکہ کا ایک نیا صدر آ رہا ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹرائبل ایریاز پر حملے کرے گا, ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان آرمی فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہے ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان کے خلاف جو کہ انڈین ایسٹس ہیں, یہ ڈرامہ انڈینز نے اس وقت رچایا ہے کہ پوری انڈین آرمی اس اگریسو کیمپین کے نتیجے میں پاکستان کو الزام دے کر دوبارہ موبلائز ہوگی اور 2002 کی طرح ہماری سرحدوں پر کھڑے ہوں گے. یہ آ کے کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے, یہ سارے علاقے خشک ہیں. انڈین آرمر کے لیے ہمارے میدانی علاقوں میں جنگ کرنا آسان ہے. ہماری بہت بڑی تعداد مشرقی سرحدوں پر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اس سارے گلوبل ماحول میں, اس جیوگرافک ماحول میں اوباما کے الیکشن سے پاکستان آرمی نے جو ڈیسائسو جنگ اس وقت ٹرائبل ایریاز میں لڑے جا رہے ہیں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس پر جو دباؤ آ گیا تھا ان کی دہشت گردی کی اپنی کیمپین کی وجہ سے جو پکڑی گئی تھی, اور کشمیر میں جو بغاوت جاری ہے, کشمیر میں جو مزاحمت جاری ہے جو اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, ان ساری پرابلمز کا علاج انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور بجرنگ دل اور شیو سینا کا یہ تھا کہ ایک ڈرامہ رچا کر دوبارہ فوجیں پاکستان کی سرحد پر لائی جائیں, اور دوسری طرف سے اوباما آنے کے بعد پاکستان کی مغربی سرحدوں سے حملہ کرے گا. ہم سمپل لفظوں میں کہہ رہے ہیں پاکستان کو جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اب ہم جو مرضی کر لیں, یہ ہم پر جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں. اس کا ایک علاج ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں اور ان کو سختی سے یہ جواب دیں کہ اگر انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو جنگ سرحد کے اس پار ان کی طرف لڑی جائے گی, پاکستان کی سرحدوں کے اندر انشاءاللہ. ویلکم بیک ویورز, واپس چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو اپنے گیسٹ کے پاس, اور میں زاہد حامد صاحب سے اب یہ سوال کروں گی کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں بھی ہم بہت سی چیزوں میں
सस्पेक्ट करते रहे हैं पिछले बहुत सालों से, कई सालों से, कि जब कोई भी अटैक होता है या अगर बलूचिस्तान में लोगों को वर्गलाया जाता है, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस प्रोवाइड की जाती हैं, और मुख्तलिफ जो वाना वजीरिस्तान में हो रहा है, वहां जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है, आर्म सप्लाई हो रहा है फॉरेनर्स को। हमने तो आज तक इंडियन गवर्नमेंट को कभी डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया है, हमेशा दबे अल्फाजों में ही बात हुई है। लेकिन ये क्या वजह है जाहिद साहब, मैं पूछूंगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फौरन फोन उठाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल कर दिया और कहा कि जी आप भेजें अपने इंटेलिजेंस चीफ को, एंड वी ब्लेम पाकिस्तान टोटली फॉर दिस। ये क्या है? देखिए, ये सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हमारे हुक्मरान अपनी कौम की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि अपने डीजीआईएसआई को भेजिए, हम उनके मुलाजिम नहीं है कि उनके हुक्म पे अपने डीजीआईएसआई को भेजें, हमें आर्मड ब्रिगेड भेजना चाहिए उनका दिमाग ठीक करने के लिए, ताकि उनको मालूम हो कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने का और पाकिस्तान को तबाह करने के जो ख्वाब वो देख रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के अमरीकियों और इसराइलियों के साथ मिलकर और अफगान हुकूमत के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के मगरिब से इन्होंने दहशतगर्दी की कैंपेन बर्पा की हुई है, इसका जवाब हम क्या देंगे इनको? ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे ट्राइबल एरियाज में तहरीक तालिबान और सवात के अंदर मुल्ला फजलुल्लाह की जो दहशतगर्द तंजीम है उसको इंडियन सपोर्ट और बैकिंग हासिल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तो तमाम दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान से सपोर्ट ले रहे हैं। ये वक्त है, इस किस्म के मौके जब कौमों की तारीख में आते हैं तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि स्टैंड लें, कौम की इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, और जिस कौम की सरबराही इनको दी गई है उसकी इज्जत के सौदे न करें। इस वक्त हमारी हुकूमत को बहुत सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा इंडियंस के खिलाफ। अभी तक ना तो हम उनके जवाब दे रहे हैं बल्कि हमने ऑन कर लिया है कि जो वो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं वो दुरुस्त है, अपने एडवांटेज उनको दे दिया है और खुद ही डिफेंसिव हो गए। इस बात के बावजूद कि इंडियंस मुकम्मल तौर पर अपना केस प्रूव करने में ना सिर्फ नाकाम रहे बल्कि शर्मनाक हद तक खुद फंस गए उसके अंदर। मैं आपके रिकॉर्ड थोड़े से मजीद इस पे हम दुरुस्त कर दें। इंडिया में तकरीबन 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इस कदर बगावत जारी है कि खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सबसे ज्यादा बड़ा खतरा इंडियन फेडरेशन को नक्सलाइट मूवमेंट से है, कि जो ऊपर नक्सलबाड़ी से लेकर नीचे तमिलनाडु तक इंडिया को तकरीबन तकसीम करने पर आ चुके हैं। खालिस्तान एक अलग मूवमेंट भड़की हुई है। इंडिया के जितने बड़े बड़े लीडर मारे गए हैं वो या सिखों ने कत्ल किए हैं या तामिल ने कत्ल किए हैं। मुसलमानों ने कोई वहां पे ऐसी दहशतगर्दी नहीं बर्पा की। कश्मीर में आजादी है तो सिर्फ कश्मीर में महदूद है, कभी कश्मीरियों ने पूरे हिंदुस्तान में किसी और इलाके में जाकर दहशतगर्दी नहीं की। 7 सिस्टर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट में है वो बिल्कुल वहां क्रिश्चियन और हिंदू मजहब की और दूसरी कौमें आबाद है, माओइस्ट हैं कि जो इंडियन रियासत से टूट के अलग होना चाहते हैं। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, ये सारी जितनी बगावतें इस वक्त जिस स्टेज पे आ चुकी हैं, इंडियन गवर्नमेंट को उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास और कोई ऑप्शन ये नहीं है कि इस गुस्से को जो इंडियन फेडरेशन के खिलाफ बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए। और एक बात नोट कीजिएगा, पाकिस्तान की रियासत अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रही है, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ रही है। इंडिया में मजहबी इंतहा पसंद उनकी हुकूमत में शामिल हैं और मजहबी इंतहा पसंद दहशतगर्द उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नापाक हिंदू ज़ायनिस्ट ज़हनियत है कि जिसके हाथों में अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये अपनी कौम को भी तबाह करेंगे और आसपास के खित्ते को भी तबाह करेंगे। ये पूरी हिंदुस्तान की कौम, जिसमें हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, यरगमाल हो चुके हैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के हाथों। आप इंडियन मीडिया को उठा के देखिए, उनमें बहुत अच्छे लोग हैं जो लिख रहे हैं इस बात को। जिस तरह अभी आपने इंटरव्यू सुनाया था उस इंडियन साहब का, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये सारी दहशतगर्दी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन फैशिस्ट और हिंदू ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, जो अब हुकूमत और बीजेपी तक में शामिल होकर, कांग्रेस में शामिल होकर एक मेन स्ट्रीम पॉलिसी बना रहे हैं जिसकी बुनियाद हिंदुत्व या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे है, जो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। दुनिया को इंडिया पे निगाह करनी चाहिए। पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया प्रॉब्लम है। इंडिया डिसइंटीग्रेट भी होने वाला है और इसके खतरनाक हथियार इनके दहशतगर्द हुक्मरानों के हाथ में आने वाले हैं जो एक ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। और ये नेक्सस अब ये बिल्ड कर रहे हैं इसराइलीज और न्यूकॉन्स के साथ जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को आने वाले वक्तों के लिए पूरी कौम को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हमको अपनी डिफेंस पॉलिसी इमीडिएटली रीऑर्गेनाइज करनी है। ये जो कैंपेन इस वक्त मुंबई में बिल्ड हो रही है, हमें नजर यह आता है कि अगर पाकिस्तान ने सख्त स्टैंड इस वक्त नहीं लिया
تو 2002 کی طرح ایک مرتبہ پھر ہمیں ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی اپنی مشرقی سرحدوں پہ. اس وقت جب اوباما